स्ट्रेस जिहड़ा हैगा हर फील्ड ऑफ लाइफ वट एवर दी एज में भी किसी भी एज का चाहे वो बच्चा है चाहे वो बजुर्ग है एडल्ट है हर एज वाले बंदे नूं स्ट्रेस है इन वन फॉर्म और दी अदर। ਇਹਨੂੰ किस तरीके नाल असी विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एंडिंग अप इन लॉसेस वी कैन कंट्रोल इट विद डिफरेंट थेरापीज एट डिफरेंट लेवल्स। तुमको जो सुनना है सुनो, सुबह का 20 मिनट अपने लिए कुछ ढंग का सुनो और हो सके तो आँख बंद करके मेडिटेट करके सुनो। उतनी ही जल्दी ट्रैवल करती है जितनी आपकी ब्रेन वेव्स। साउंड वेव्स और ब्रेन वेव्स का जो मेजरमेंट है वो सेम है। सबसे इजी आपके लिए जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है वो म्यूजिक थेरेपी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨੀਰੂ ਬਿਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਹੈਲਥ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਸਐਫਓ ਯੂਐਸਏ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਹੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਲੋਕ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਨ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਰੁਪਿੰਦਰ ਮੈਮ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਲਗਾਤਾਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰ ਫੀਲਡ ਆਫ ਲਾਈਫ वट एवर दी एज में भी किसी भी एज का चाहे वो बच्चा है चाहे वो बजुर्ग है एडल्ट है हर एज वाले बंदे नूं स्ट्रैस है इन वन फॉर्म और दी अदर। तो जद असी देखा कि इन्ना ज़्यादा स्ट्रैस सोसाइटी 'च हो रहा है और उहदे करके लॉट्स ऑफ लॉसिज आर देयर, इवन लाइफ लॉसिज आर देयर। बहुत सारे लोगों नूं दवाइयां लैनियां पै रही ने। तो वी थॉट वी शुड हैव अ कॉन्फ्रेंस एंड इनू किस तरीके नाल असी विदाउट एनी मेडिकेशन एंड विदाउट एंडिंग अप इन लॉसिज वी कैन कंट्रोल इट विद डिफरेंट थेरापीज एट डिफरेंट लैवल्स। सो असी अड वॉक्स ऑफ लाइफ तो लोगों को इनवाइट किया है अपने अपने आइडियाज़ ये पाउण लई और विल दैन गेट टुगैदर एंड डिवाइस सम फॉर्मूलेशन टू दिस ताकि जनरल सोसाइटी असी स्ट्रैस घट कर सकीए। मैम म्यूजिक थेरेपी की गल कर रहे थे कि मैम म्यूज़िक थेरेपी में किस तरह से आप कहें स्ट्रेस या एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, क्योंकि गाने बच्चे ज़रूर सुनते हैं लेकिन वो गाने जो हैं वो एक साउंड शोर है, वो वाले पुराने ज़माने के गीत नहीं रहे जहाँ पे आपको थोड़ा सा कहिए हैवीनेस नहीं आता था। इस बार म्यूज़िक में शोर ज़्यादा, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला। तो म्यूज़िक थेरेपी अभी मैंने जो अभी अंदर भी करवाई वो यही है कि आप करेक्ट साउंड फ्रीक्वेंसीज आप सुनोगे अपने लिए। तो अगर बच्चों में चलो पूरे दिन अगर वो शोर वाला साउंड सुन रहे हैं, जो कि आजकल की प्रॉब्लम है कि वही चीज़ बच्चों को अट्रैक्ट करती है, तो अगर सुबह 10 मिनट भी वो करेक्ट साउंड फ्रीक्वेंसी आपने अपने ब्रेन के लिए, अपने हार्ट के लिए और अपने गट के लिए, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, अगर वो सुन लिया और उसकी वजह से आपका गट, हार्ट और ब्रेन अच्छे से काम कर रहा है थ्रू आउट द डे, तो भी 10 मिनट 20 मिनट्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है उनकी लाइफ स्टाइल में, थॉट प्रोसेसेस में कि कैसे कैसे थॉट्स बनती हैं। तो इसलिए बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि तुमको जो सुनना है सुनो। सुबह का 20 मिनट अपने लिए कुछ ढंग का सुनो और हो सके तो आँख बंद करके मेडिटेट करके सुनो। आप प्राणायाम भी कर रहे हैं, आप योगा, जैसे योगा आजकल मोदी जी ने बहुत फेमस कर दिया है, उसके साथ आप साउंड्स भी सुनो, क्योंकि साउंड उतनी ही जल्दी ट्रैवल करती है जितनी आपकी ब्रेन वेव्स। साउंड वेव्स और ब्रेन वेव्स का जो मेजरमेंट है वो सेम है। तो सबसे इजी आपके लिए जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है वो म्यूजिक थेरेपी। एक सवाल है, क्योंकि लोग नौजवान पीढ़ी ईयरफोन हैडफोन बहुत लाते, भावें दे आर वॉकिंग, दे आर लिसनिंग म्यूजिक, या फिर वो जिम ते काम करते हैं, हैडफोन भी इफेक्ट करते हैं? हेडफोन लगवाने नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो रूम होता है वो सराउंड साउंड होता है, हम स्पीकर्स लगाते हैं, लेकिन अब जब उनका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है तो 5 मिनट लगवा देते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा इफ़ेक्ट आए। बट मेरे हिसाब से हेडफोन नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना डिजिटल और नेचुरल वॉइस। अब आप नेचुरल वॉइस आप सुन रहे हो, उसका अपना एक मज़ा है, लेकिन आप डिजिटल सुनोगे वही चीज़ आप कंप्यूटर में चिड़ियों की आवाज़ डाल दोगे और बोलोगे कि अरे वाह ये बहुत अच्छा नेचर की साउंड है, उसमें डिफरेंस है। तो यही है कि बच्चों को ये समझना चाहिए कि आई थिंक वो साउंड्स अलग हैं, उनको नहीं हम सुनवाते हैं। इंस्टेड आप
बिना रूम में आप स्पीकर एक ब्लूटूथ स्पीकर ऑन कर लो और सराउंड रूम का साउंड सुनो। ਜੀ ਸਰਸਵਤੀ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਮ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਲੱਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੱਚੇ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਮਸਤ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਇਸ ਲਈ ਸਟ੍ਰੈਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਭ ਆਪਣੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਾਂਝ ਤਾਂ ਫੋਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਦੌਰ ਵੱਖਰਾ ਸੀਗਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ 'ਚ ਤਾਂ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ बढ़े ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਘਟੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟ੍ਰੈਸ ਮੁਕਤ ਹੋਣ। ਮੈਮ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਫੈਮਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ? एक्चुअली न्यूक्लियर फैमिली में सभी बिज़ी रहते हैं, पेरेंट्स बिज़ी है, दोनों पेरेंट्स बिज़ी हैं, बच्चे भी अपनी पढ़ाई में बिज़ी है, तो किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। सो पहले जो फैमिलीज जॉइंट फैमिली में बच्चे रहते थे वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एटलीस्ट इंटरेक्ट कर सकते थे, वो उनको कुछ सुनाते थे, कहानियाँ सुनाते थे या कुछ भी, जिससे स्ट्रेस कम हो जाता है बच्चों में। बट अभी ये बात नहीं है, न्यूक्लियर फैमिली में स्ट्रेस लेवल ज़्यादा है और बच्चों को अपने पढ़ाई का स्ट्रेस है, टीचर्स को पढ़ाने का स्ट्रेस है। सो दिस कॉन्फ्रेंस इसका फोकस है कि हाउ टू रिड्यूस द स्ट्रेस इन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। सो स्टूडेंट एंड टीचर ही एक समाज में सबसे ऐसी कम्युनिटी है जहाँ स्ट्रेस लेवल सबसे ज़्यादा है। सो इस कॉन्फ्रेंस में जो मेन थीम है म्यूज़िक थेरेपी है और साइकोथेरेपी के बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो दीज थेरेपीज़ कैन रिड्यूस स्ट्रेस to a large extent without any medications and without any medical treatment. ਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹੀ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ? ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਵਲੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਿੰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੋਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੋਲਸ ਨੇ ਉਹ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਗੋਲ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਦੇ ਵੀ, ਪਰ ਉਹ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਡੂ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰਿੰਗ, ਦੇਰ ਆਰ ਲੋਟ ਆਫ ਮੋਡਲਸ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮ ਆਰਮੀ ਆਫਿਸਰ and in the military we focus on mental resilience, developing mental resilience, and I think that anybody can develop that with the right techniques and right teaching and right coaching. I focus on few models, few coaching and mentoring models. ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਕੋਚਿੰਗ ਐਂਡ ਮੈਂਟਰਿੰਗ ਦੇ ਕਈ ਮਾਡਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਆ 5W ਮਾਡਲ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੂ, ਵਟ, ਵੈਨ, ਵਾਈ ਐਂਡ ਵੇਅਰ। ਉਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਕਸ਼ੀਅਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਹ 5W ਦੇ ਆਨਸਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਵੀ ਕੈਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਦ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨਸਰ ਖੁਦ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਊਡਾ, OODA। ਸੋ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਡਲ ਆ, ਅਮਰੀਕਨ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਆਫਿਸਰ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਕਿੰਡਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼, ਕਾਫੀ ਫਾਸਟ ਫਾਈਟਰ ਪਾਇਲਟਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਓਬਜ਼ਰਵ, ਓਰੀਐਂਟੇਟ, ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਐਕਟ। ਉਹ ਕੁਇਕ ਮਾਡਲ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਵਿੱਚ ਓਰੀਐਂਟੇਟ ਕਰਕੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਮੈਂਟਲ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨੈਚੁਰਲੀ ਡਾਊਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਓਰੀਐਂਟੇਟਿਡ ਇਨ ਟਾਈਮ, ਪਲੇਸ ਐਂਡ ਪਰਸਨ। ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਪਲੇਸ
ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ 5 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 20 ਮੀਟਰ ਜਾਂ 100 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਪਰਸਨ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੌਣ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਐਨੀਮੀਜ਼ ਨੇ। ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਪਰਸਨ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਐਂਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ, ਦੈਨ ਯੂ ਹੈਵ 올 ਦੀ ਆਨਸਰਸ ਇਨ ਫਰੰਟ ਆਫ ਯੂ, ਹਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਨਾਂ ਮੋਡਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਯੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 35 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਸਿੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਏ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਬੈਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਣਗੇ ਇਹ ਜੇ ਸਰ ਨੇ ਦੋ ਮਾਡਲਸ ਦੱਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨੇ? ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀ 5Ws1H ਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਵੀ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ, ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਅ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਆਫ ਐਨੀਥਿੰਗ। ਬਟ ਬੇਸਿਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰਿੰਗ ਜਾਂ ਸਕੇਲਸ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੈਵਲ 2 ਲੈਵਲ 3 ਲੈਵਲ ਇੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੁਣੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟਾਕ ਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗਿੱਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਜਰ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਵਾ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਏਬਲ ਟੂ ਕੰਟਰੋਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ % ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਵੈਲਿਡਿਟੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਉਹਨੂੰ ਪਰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੱਧ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ। ਪਰ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮੇਜਰਮੈਂਟ ਵਿਦ ਦਾ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨਸ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਚ ਹੈ, BP ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਪਲਸ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਇਜ਼ ਇਟ ਦੇਅਰ। ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਵਿਦ ਮੈਡੀਕਲ ਡਾਕਟਰਸ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ 20% ਡਨ ਬਾय ਦ ਡਾਕਟਰਸ। ਵਿਦ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਆਰ ਜਸਟ ਸਪਰੈਸਿੰਗ, ਆਈਦਰ ਵਿਦ ਸਰਜਰੀ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਟਿਊਮਰ ਕੱਢਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਔਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਕੈਂਸਰ ਵਾਲਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਵਾਈਟਲ ਆਰਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਸਕੇਲਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਿਹਾ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਸਕੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਸੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ anybody is using those scales. If you just go to the psychology department, ਉਹ ਬਸ ਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਲੈਬੋਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ NRI ਦੀ ਔਰ ਸਬ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵੀ ਟਰਾਈ ਟੂ ਡਿਵੈਲਪ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਣੇਗਾ। ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 80% ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, 80% ਰੀਹੈਬ ਨਾਲ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਰਜਰੀ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਜੈਕਟਮੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਵੌਇਸ ਬਾਕਸ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੇ ਸਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਟਿਸਟਿਕ ਬੱਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਟਰਾਈਂਗ ਵਿਦ ਦਿਸ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਥੈਰੇਪੀ ਟੂ ਕਿਉਰ ਦੀਜ਼ ਆਲ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਐਂਡ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਦੇ ਦੋਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਆ, ਅਗਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਊਜ਼ੀਕਲੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਓਲਡ ਸੌਂਗ ਬਟ ਨਾਟ ਨਿਊ ਸੌਂਗ। ਨਿਊ ਸੌਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਠਾਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨੇ ਵਾਲੇ ਗਾਣੇ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਗਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ এনवायरमेंट ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਮ ਡਾਊਨ 100% ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ। ਰੀਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 80% ਜੋ ਹੈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, 20% ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਤੇ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ
ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਂਗਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੋਲਸ ਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਲਗਾਤਾਰ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਾਪੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਚੋਣ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀਪਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਰੂ ਬਿਜਲਵਾਨ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ।